साडा जब गल करते भी साडा दिमाग है ये सारी शरीर नूं कंट्रोल करता है। सारे सैंटर उत्थे हैगे ने दिमाग दे विच, हरेक नूं अपनी थां मिली हुई है। खाण वाला जो सिस्टम है उनकी थां है, इस तरीके नाल साह लैण वाला है उनकी थां हैगी है, लत्तां पैरां वास्ते थां हैगी है, अंगूठे वास्ते थां हैगी है। अंगूठे की थां सब तो वध हैगी है कंपैरेटिवली आपां जे तुलना करिए बाकी सिस्टम के नाल, क्योंकि असी निक्की तो निक्की सूखम तो सूखम जी है वो इस अंगूठे नाल कर सकते हैं। तुसीं अंदाज़ा लगाओ, असी लिखना हैगा, बीबियां ने एम्ब्रॉयडरी करनी है, टाँके लाने हैगे, असी सर्जरी करते हैं। वो सर्जरी के जो किसी जख्म के टाँके लगाने हैं तो सानूं अंगूठे की तो पैरों की लोड़ पैंदी है। और ये इन्ने सूखम काम जिहड़े ने वो सिर्फ तो सिर्फ साडे हिस्से ने। आ तुसीं देख लो है जिवें गल कर रहा सीगा भी औरतां ने खेतीबाड़ी का जन्म देखा, कुदरत में देखा कि किवें खेती हो सकती है। साडे कोलों परिवार बनाने के पिछे सब तो बड़ा जिहड़ा हथ हैगा वो मोदी है। किसी ने सवेरे गल की सी कि हिरन का बच्चा कुछ एक समय बाद छलांगा मारता रहा वो बड़ा अपना जंगल में भज सकता जा सकता है, पर साडे जिहड़े बच्चे हैं लगभग उन्होंने 2 साल माँ के नाल रहना पैंदा है। 2 साल तक मावां जिहड़ियां ने बच्चे को अपना दुध पिलांदियां ने। कोई जानवर इन्ना लंबा समा अपने बच्चे को दुध नहीं पिलांदा। साडे कोल गोदी है, माँ की छाती है, जिहड़ा इन्ना लंबा उन्दे नाल अटैचमेंट है, उन्दे नाल साडा परिवार का जिहड़ा हैगा वो बनदा हैगा कि असीं परिवार दे विच रहना सीखिया हैगा। वो जो साडा आपस में मेल मिलाप है माँ के बच्चे का, उन्हें परिवार को अगों बढ़ाने वास्ते एक समाज कि तुसीं छुपाए हो तो तुसीं 2 हथ वक्रे होण, 2 साडियां बाहां होण, 2 लत्तां होण तां तुसीं किन्ने समर्थ हो जाते हो, किन्ने तुसीं वध काम कर सकते हो। इक्को वेले तुसीं लोग सज्जे हथ नाल भी काम करते हैं, खब्बे हथ नाल भी काम करते हैं, पैरां ते खड़ के चल भी लेंदे है, सारे काम कर सकते हैं। ये साडे 2 पैरां ते खड़े होने की बड़ी ताकत है। इस तो इलावा साडे कोल इस बाहां दे नाल नाल साडे कोल 2 हथ है। हथ किसी को नहीं हैगे, किसी जानवर को हथ नहीं हैगे, ये हथ सिर्फ साडे कोल हैगे। हत्थां दे विच जे आपां गल करिए तो साडे कोल अंगूठा हैगा। जे आपां कहिए कि साडे जानवरां दे विच जिੱਥੋਂ असीं विकसित होए हैं बांदरां तो चिंपीज़ तो जिहड़े साडे आपां कह सकते हैं भुखे हैगे ने, आपां इन्हां बाहां दे नाल जफ्फी पा सकते हैं, गलवकड़ी विच लै सकते हैं, किसी नूं सहारा दे सकते हैं। ते असीं इन्हां बाहां को हत्थां ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार जो भाईचारक सांझ है उस ਦੀਆਂ मुसीबतां पैदा हो रही ने उस नूं किवें दूर किया जाए, लोगों को किवें एक दूजे नेड़े लाया जाए, समाज नूं जोड़ के तरक्की वाले पासे किवें लैके जाया जाए। इस वर्कशाप दे विच असीं ने 3 पड़ावां दे विच इस नूं कीता है। पहले पड़ाव दे विच साडे प्रवक्ता ने यह दस्सिया कि जिहड़ी भाईचारक सांझ हुंदी की है ते दूसरे दे विच इहदी मौजूदा स्थिति की है ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। इस वर्कशाप के राही असी पिंड पिंड घर घर मानसा जिले के हरेक प्राणी तक भाईचारक सांझ के विषय को होर ज़्यादा मजबूत करने के लिए इन्होंने लोगों के राही लैके जाना चाहते हैं। सर कितना का हंगारा मिला जो भाईचारक सांझ को लैके
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ BGVS ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 16 ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਰਾਏਕੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।